ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയുകയാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റെവിടെയും ആയിരിക്കുന്ന ഏത് താൽക്കാലിക സമ്പത്തിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. ആ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നിലനിർത്തുവാൻ മാത്രമല്ല വർദ്ധിപ്പാൻ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം. Greetings of love in the name of God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ to everyone present in the hall and listening through other media. Dear children of God, realize that it is the presence of God that is with us, that is our greatest wealth. Beyond what may be in your bank account or what other physical wealth you may possess, it is the presence of God that is with us, that is our greatest wealth. And we should try our best to have that presence with us and to enhance God's presence with us. परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभियों को जो इस हॉल में उपस्थित है और अन्य माध्यमों से हमें सुन और देख रहे हैं व्यक्त करना चाहते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें याद रखना है कि हमारी जीवन में सबसे बड़ा धन परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर है वो है। तो उसको न केवल बनाए रखने बल्कि उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ടൈറ്റില്, മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റില് എങ്ങനെ നമുക്ക് പിശാചിൻ രാജ്യത്തിലാകാം, എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. Dear brothers and sisters, in the context of the Holy Communion, the title of today's message is How can we be in the kingdom of the devil and how can we be in the kingdom of God? प्रिय लोगों, आज प्रभु के मेज के साथ जुड़कर जो हम संदेश सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक इस प्रकार है, किस तरह से हम शैतान के राज्य में हो सकते हैं और किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य में हो सकते हैं. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശാപം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല എന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22:3 ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ. ഇനി ശാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Apart from that, along with that, the subtitles for today's topic is There shall be no more curse. And this comes from the book of Revelation, chapter 22, verse 3. We will examine that. साथ ही साथ आज का संदेश का उपशीर्षक इस प्रकार है कि आगे श्राप न होगा. ये प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 30वें आयत से हम पढ़ते हैं. എന്താണ് ശാപം? പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമാണ് ശാപം. എന്നാൽ എന്താണ് അനുഗ്രഹം? ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമാണ് അനുഗ്രഹം. So what is curse? Curse is nothing but the presence of devil and the reign of devil in your life. And what is blessing? Blessing is nothing but the presence of God and the reign of God in your life. श्राप क्या है? शैतान की उपस्थिति और शासन, ये श्राप है. आशीष क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति और शासन आशीष है. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ കാണിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരിതിൽ പറഞ്ഞാൽ പിശാചിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാണ്ട് ജാതി മാറ്റവും മതം മാറ്റവും അല്ല. പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം.
നമുക്കിവിടെ ഫിസിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ഭരണം മാറി BJP മാറി വേറെ വരുന്നു, കോൺഗ്രസ് മാറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വരുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാറി ഇതാ വേറെ പാർട്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് നമ്മളുടെ ദേഹിയെ മാറ്റുകയാണ്. So we'll see that Holy Communion, in the context of Holy Communion, that this is about moving you from Holy Communion is about moving you from curse to blessing. That is, in other words, it's about moving you from the reign of devil to the reign of God through his son Jesus Christ. This is a spiritual political matter, just like there are politics in this physical world where sometimes BJP comes to power, or Congress comes to power, or communist comes to power. In the same manner, there is a spiritual political issue. So you should move from the reign of devil in the spiritual world to reign of God. प्रभु के मेज से जुड़कर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो रहा है कि परमेश्वर हमें श्राप से लेकर आशीष के स्थान में ले जाता है, यानी कि शैतान के शासन के अधीन से परमेश्वर के राज्य में हमें वो ले जाता है. तो हम मान सकते हैं कि जैसे कि हमारे संसार में आज राजनीतिक तौर से बदलाव होता है, कभी BJP शासन में है, कभी कांग्रेस या और किसी पार्टी शासन में है, तो हमें परमेश्वर की राजनीति या शासन के अधीन में हमें ले जाने वाला एक बात है. ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവസാന അധ്യായമായ 22-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിൽ ഇരിക്കും. മീൻസ് പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ഇരിക്കും. അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു? ഇതിനു മുമ്പ് ശാപമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ഇനി ശാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യമോ അവന്റെ ഭരണമോ ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. So if you read the book of Revelations, which is the last book in the Bible, and the last chapter of the book of Revelations, chapter 22, verse 3, here it says, "No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be within the city, and his servants will worship him." So here we see the end, and we see that there is no more any curse. And what does that mean? It means that there is curse till that point, that we were under the reign of the devil, and now we will be moving to the reign of God. बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक, उसके आखिरी अध्याय 22वें अध्याय के 3रे आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं: फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे. इसका अर्थ क्या है? इससे पहले श्राप था, लेकिन आगे श्राप न होगा, क्योंकि शैतान का उपस्थिति या उसका शासन नहीं होगा. ഈ വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോളട്ടെ. ഈ വചനം ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വചനം പിശാച് അട്ടിമറിച്ച വചനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. പിശാച് അട്ടിമറിച്ചൊരു വചനമാണ്. അതായത് യാതൊരു ശാപവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും, മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ബോഡിയുടെയും, വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാരണഭൂതനെയും മുഖാന്തരവും പുതിയ യെരൂശലേമിൽ വാഴും എന്നുള്ള ആ തലത്തിൽ നിന്ന് കാരണഭൂതനെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് തക്കവണ്ണം വചനത്തിൽ ബൈബിളിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ്. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇന്ന് നമ്മളുടെ പ്രത്യാശയാണ്. ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് തരുന്ന വചനത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റി. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശ വചനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെയും, അതായത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സിംഹാസനം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ
ഇരിക്കും, അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം. ഇനി അതായത് ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ, ഇന്ന് അതിന് പ്രത്യാശ തരുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൽ ക്രിസ്തുവെ കൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഭാവിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തേക്കുക എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വചനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്ന വചനമാണ് തീത്തോസ്, ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ്, മലയാളത്തിൽ 12 ഇംഗ്ലീഷിൽ 13 എന്ന 12, മലയാളത്തിൽ 12 ഇംഗ്ലീഷിൽ 13 ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വചനം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, പകരം പുത്രനെ പിതാവാക്കി മാറ്റിയ സന്ദർഭമായിരിക്കും കാണുന്നത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്. ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിശാച് മനഃപൂർവ്വം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് മഹാദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കാണ്. എന്നാൽ ഇത് സത്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഹെബ്രായ ബൈബിൾ വായിക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ KJV വായിക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ POC ബൈബിൾ വായിക്കുക. കത്തോലിക്കക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന POC ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാദൈവമായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് യേശുക്രിസ്തു അല്ല, പകരം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മഹാദൈവത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും മഹത്വം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ. എവിടെ? പുതിയ യെരൂശലേമിൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ പല വാക്യങ്ങളും മലയാളം ബൈബിളിലുണ്ട്. പുത്രനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു, അബ്ശാലോമിനെ കൊണ്ട് ദാവീദിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു. മഹാപാപമാണ്, അതിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വചനം സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവര് സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So the book of Revelations chapter 22 verse 3 reads, "No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be within the city." So this is a verse that gives us hope. This is a verse that's going to happen in the future, and today it gives us hope. But unfortunately, this is all. Satan has distorted such verses through translation mistakes, so that we do not recognize it. And Satan is using Jesus Christ in such verses to cover God the Father. And one such example, which a very similar verse like that, is in the book of Titus, chapter 2, verse 12 and 13. In the Malayalam translation, unfortunately, it's covering God the Father through that, while in many in English translation as well it is covering, but there are other translations like KJV where that's not the case. So in the English translation, in many English, in KJV it's written, this is the book of Titus chapter 2 verse 12 and 13, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So here in original it is supposed to be both God and Jesus Christ, but they are covering God using, many translations cover God using Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य 22 के 3 में हमने पढ़ा, वहाँ श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा भावी आशा को हम यहाँ देख रहे हैं कि उस नगर में, नए यरूशलेम नगर में परमेश्वर और मेमना दोनों का सिंहासन वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मलयालम परिभाषा में कई बार ये जो सच्चाई है उसको कि परमेश्वर और उसका पुत्र दोनों वहाँ पर है, इस सच्चाई को मिटा देने की कोशिश हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर से तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13वें आयत में हम वापस वहाँ देखते हैं हमारी आशा वहाँ पर लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात जो अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। यहाँ पर
भी हम देख सकते हैं कि महान परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु की महिमा की हम आशा, उसकी आशा की हम बाट जो रहे हैं, लेकिन मलयालम में ये जो गड़बड़ी है वो हमें समझना चाहिए. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, പിശാചിന്റെ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ ആരും വീഴരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ പല വചനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൽ ചില നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കേൾക്കാത്തവർ അത് കേൾക്കുക. എങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലേ? എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ഒരാള്. മഹാദൈവമായ യേശുക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. എന്നാൽ അതിന്റെ റിയൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ KJV, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെബ്രായ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കുറേയും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ബൈബിൾ POCയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കത്തോലിക്കരുടെ ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെയും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും മഹത്വം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട്? 2 പേരുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇത് പുത്രനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഇത് പിശാചിന്റെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ വീഴരുത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. പുത്രൻ്റെതായ ബഹുമാനമുണ്ട്. പുത്രനാണ് സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും രാജാവായി പിതാവ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാണ്ട് പുത്രനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കുകയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ശാലോമിനെ കൊണ്ട് ദാവീദിനെ ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ അത് മഹാപാപമാണ്. ആ അബ്ശാലോമിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയും നമുക്കറിയാം. ആളുകളെല്ലാം കൂടെ തല്ലി കൊന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇനി പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി എന്താണെന്ന് മത്തായി 7:21, 22, 23 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യേശു പറയുന്നത്, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവനല്ല, എൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കരുത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവുമായി ഒന്നായി തീരണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So if we read the book of Titus chapter 2 verse 12 and 13, by the way, this is a slight detour from the topic, so this is just to highlight a translation mistake that is present in the Malayalam translation and in some English translations. So here in Malayalam translation, if you read that there is only one individual involved, but in English translation or even POC Bible, it's, for example, in KJV it says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So there are 2 individuals. So just keep in mind that we shouldn't fall for Satan's trick of trying to cover God the Father using Jesus Christ. That's like Absalom trying to cover King David in Old Testament, and we saw what judgment came upon Absalom. तो यहाँ पर मलयालम परिभाषा में तीतुस 2:13 पढ़ते वक्त ऐसा लग सकता है कि एक ही व्यक्ति के बारे में वहाँ लिखा है, लेकिन कैथोलिक बाइबल के मलयालम अगर हम पढ़ेंगे या फिर आप KJV पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट पता चलता है, जैसे कि कैथोलिक बाइबल में मलयालम में इस प्रकार लिखा है, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह. तो वहाँ पर स्पष्ट सच्चाई ये है कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में. तो हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता को पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ढपने का गलती. अगर करते हैं तो हम उसका एक उदाहरण देख सकते हैं. पुराने नियम में राजा दाऊद को अपने पुत्र अबशालोम के द्वारा ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम क्या है हम जानते हैं कि लोगों ने आखिर में अबशालोम को मार डाला. तो यही होगा. मत्ती 22 में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता को कबूलने वाला ही उसके राज्य में, उसकी इच्छा करने वाला ही उसके राज्य में प्रवेश करेगा. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം, കർത്താവ് നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യം മാറ്റുകയാണ്. പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമുള്ള ആത്മീയ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശാപത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സഭയോടെ മനസ്സിലാക്കണം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 26-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ലോർഡ് ഐ ലവ് യു.
നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പിശാചിന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന്, ഇരുളിന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വചനഭാഗം നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. 26:18 വായിച്ച്. അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഓരോ ദൈവദാസനെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന, സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികളെ സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ്, അല്ലാണ്ട് മതം മാറ്റാനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോട് പറയുന്നു, അതിനായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു. എന്തിനായി? അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശുദ്ധീകരണം, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന്. അപ്പോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? അവകാശം കിട്ടണം. അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പാൻ, അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. BJP അധികാരമല്ല ഇവിടെ പറയാണ്, ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന്. ആരുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന്? സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിയ ആ സംഭവമാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നടന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ ബോധം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും പരിശോധിക്കണം. So coming back to the original verse, which is the book of Revelation chapter 22 verse 3, we should realize that what's happening here is a change of kingdom. That just like the physical world here, just like in the physical world there are kingdoms, in the same manner in the spiritual realm there is kingdoms, and we are in the kingdom of Satan. And what Holy Communion does is tells us about how we can move. It's a remembrance of how we can move from the kingdom of Satan into the kingdom of God. And if this is explained further in the book of Acts chapter 26 verse 18. Here it says, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So here that, let me read the last part first and then come back to the first one. That they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So to receive forgiveness and inheritance, what should happen? So Paul is being sent so that you may receive forgiveness and inheritance, and for that what should happen is to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God. So you should move from the kingdom of Satan, from the power of Satan to the kingdom of God, which is in your spiritual realm. And this is what happened in the cross, in the Calvary, that God moved us from our spirit, from that Jesus Christ through his sacrifice moved our spirit from the kingdom of Satan to this kingdom of God. And now we should examine ourselves whether our souls are moving from the kingdom of Satan to the kingdom of God, that we are in that journey and we are taking that steps. प्रिय लोगों, कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारी आत्मा को शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में ला चुका है, लेकिन हमारा प्राण जो है उसको आगे ऐसे होना है, उस राज्य में बदलाव होना है। ये बात हम प्रकाशित प्रेरितों की पत्री 26 अध्याय उसके 18वें आयत में पढ़ते हैं। परमेश्वर पौलुस से कह रहा है, और ये बात हर एक सुसमाचार के प्रचारक जो भेजा जाता है उसके लिए यही योजना है, जो
कि वहाँ लिखा है, मैं तुझे भेजता हूँ कि उनकी आंखें खोलें कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों के क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। जो लोग पवित्र किए जाते हैं, जो क्रूस के बलिदान के कारण जिन्होंने विश्वास किया है, जिनका उद्धार हुआ है, उन्हें मिरास मिलेगा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें अंधकार और शैतान के राज्य से, अधिकार से परमेश्वर के राज्य में ला रहा है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ടൈറ്റില് എങ്ങനെ നമുക്ക് പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലാകാം, മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലായി. വെളിപ്പാട് 22:3 നാം ചിന്തിച്ചു, ഇനി ശാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പാൻ ഗലാത്യർ 3:13 പറയാണ്, ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി മാറി. പിശാചിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്റെ പുത്രനെ ഇട്ടു കൊടുത്തു. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി മാറി. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം, എന്നാണ് ഈ ശാപം തുടങ്ങിയത്? ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. So the purpose of the gospel is not to change religion, but to change you in the spiritual realm, to move you from the kingdom of Satan to the kingdom of God. And in the book of Revelation we saw that there will be no more curse, which means that we will no longer be in the kingdom of Satan at that time. So now so that means that we are already currently in the kingdom of Satan, and we see that how are we moved from the kingdom of Satan to kingdom of God. It's written in the book of Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. So Christ has moved us from that curse to the blessing. So this raises the question, so how did we actually end up in the curse? How did we actually finally start in the kingdom of Satan? And we will examine that. तो प्रकाशित वाक्य 22:3 में हमने पढ़ा, फिर श्राप नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि उस समय तक श्राप था, लेकिन हम पढ़ते हैं श्राप से हम किस तरह से छुड़ाए जा सकते हैं या गए हैं। गलातियों के पत्र 3 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को श्राप बनाते हुए हमें श्राप से छुड़ाया। तो हम श्राप में फंसे कैसे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് പിശാച് രാജ്യത്തിൽ ആകാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പൊ ജീവിക്കണ പോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിശാച് രാജ്യത്തിലാണ്. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെ അധികാരിയാണ് പിശാച്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയക്കുകയും പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമാകുകയും കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഗലാത്യർ 3:13 ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ചാണ്. മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി മാറി. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഇതാ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. പുത്രനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പുത്രനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പിശാചിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. So to answer the first part of today's topic, how can you be in the kingdom of Satan? The answer is simple. You need not do anything. You are already in the kingdom of Satan. But the question now is, how can we move from this kingdom of Satan to the kingdom of God? And for that, if you read the book of Galatians chapter 3 verse 13, here says, Christ hath redeemed us from the curse of the law,
being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So Christ became a curse for us so that he can remove our curse and move us from the kingdom of Satan to the kingdom of God. So now we will examine how we initially ended up in the kingdom of Satan in the first place, that we needed to be redeemed. आज का संदेश का शीर्षक जो है कि हम किस प्रकार से शैतान के राज्य में हो सकते हैं, यानी कि किस तरह हम शैतान के राज्य में हैं। अगर कोई सोच रहा है कैसे हो सकता है, इसका जवाब यह है कि हम सभी शैतान के राज्य अधिकार में ही है। इसका सबूत यह है कि हम सब मृत्यु के अधीन में हैं। तो हमें परमेश्वर ने शैतान के अधिकार से हमें किस तरह से छुड़ाया, या श्राप से किस तरह से छुड़ाया, यीशु मसीह को श्राप बनाते हुए, जो हम गलातियों 3 उसके 13 में पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। എങ്ങനെ നമുക്ക് പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലാകാം? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ദൈവം വെച്ച ക്രമം തെറ്റിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആകാം. ദൈവം വെച്ച ക്രമം തല തിരിച്ചാൽ മതി, പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലാകാം. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനും അതിന് ഉത്തരമുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലാകാം? തെറ്റിയ ക്രമം തിരിച്ച് ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആകാം. ഹല്ലേലൂയ. ക്രമം തിരിച്ചിട്ടാൽ പിശാചിന്റെ രാജ്യവും, ക്രമം നേരെയാക്കിയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലും ആകും. So the fact that we all died today is proof that we are in the kingdom of Satan. So now to answer the question, how can we be in the kingdom of devil and how can we be in the kingdom of God? The first part is, if you distort or upend the order that God has set, then you can be in the kingdom of devil. And from that answer itself, the answer to the second question too is clear. How can we be in the kingdom of God? If we again upend the order that Satan has distorted into and move back into the right order, you will be in the kingdom of God. तो अगर पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर कि किस प्रकार से हम शैतान के राज्य में हो सकते हैं, इसका जवाब यह है, परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम, उसका अगर पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो हम शैतान के राज्य में हो जाएंगे। तो इसी में दूसरे सवाल का भी उत्तर है, किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य में हो सकते हैं। शैतान के द्वारा बिगाड़ा गया क्रम, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे बल्कि परमेश्वर ने रखे हुए क्रम का पालन करेंगे, हम परमेश्वर के शासन के अधीन में हो जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ, ചിന്തിക്കാമോ? ബൈബിൾ അവസാന വാക്യം, അവസാന പുസ്തകത്തിൽ 22:3 പറയുന്നു, ഇനി ശാപം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല. എന്നാൽ എപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയേ? ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനായ ആദത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ കാരണം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നീ കാരണം നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പിശാച് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു. പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമാണ് ശാപം. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഭരണവുമാണ് അനുഗ്രഹം. അപ്പോ ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകത്തിൽ ഇനി ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങിയത് ആദ്യ പുസ്തകത്തിലാണ്. ഉൽപ്പത്തി 3:17 വളരെ വ്യക്തമായി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ആദത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇത് ചെയ്തത് കാരണം. എന്താണ് നീ ചെയ്തത്? എന്താണ് നീ ചെയ്തത്? നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാലും ശരിയായില്ല, ഒരു പഴം പറിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇത്രയും പ്രശ്നം അല്ല. നീ ചെയ്തത്, ഞാൻ വെച്ച ക്രമം നീ തല തിരിച്ചു. ഞാൻ വെച്ച ക്രമം നീ തല തിരിച്ചു. അത് കാരണം നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശാപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ദൈവം വെച്ച ക്രമം തെറ്റിയാൽ പിശാചു വാഴാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ശാപം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം വെച്ച ക്രമം നേരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, അതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ദൈവം വാഴാൻ തുടങ്ങും. അതാണ്
അനുഗ്രഹം. So we see in the book of Revelation chapter 22 verse 3 that there is no more curse. So curse is going away at that point of time. So now the question is, how did curse enter this world? And this, if you go to the first book of the Bible, the book of Genesis chapter 3 verse 17, you will see that curse has entered the world. And here God is saying to Adam, cursed is the ground for thy sake. As God is saying to Adam that because you did this, the ground has become cursed. And we see that what happened here was, it's not just about eating a fruit, Adam eating a fruit, but rather it's about Adam appending the order that God has said. So if you append the order that God has said, curse will enter this world. But if you append Satan's order and bring it back to the right order that God has said, curse will vanish. पवित्र कलाम के आखिरी पुस्तक में हमने पढ़ा 22 अध्याय में कि फिर श्राप न होगा। तो श्राप आया कैसे, ये हम पवित्र कलाम के प्रथम पुस्तक में उत्पत्ति में हम देखते हैं। हमारे बड़े दादाजी आदम ने की हुई पाप के कारण, परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम को पालन न करने के कारण उस पर श्राप आया। ये हम उत्पत्ति 3 उसके 27 में लिखा है, 17 में लिखा है। परमेश्वर कहता है कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल मैंने खाना नहीं कहा, उसके कारण भूमि तेरे कारण शापित है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പലപ്പോഴും പലരും അതിനോട് പറയാറുണ്ട്, ബ്രദറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നമാണ്. ചിലര് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ മകൻ എന്തു ചെയ്താലും അതൊരു കുഴപ്പത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അതിന് വിപരീതമായ ഒരെണ്ണം കാണാം. ഉൽപ്പത്തി 39:3 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ജോസഫിനോടുകൂടെ ദൈവം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അനുഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശാപം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ദൈവത്തെ കൂടെ ഇരുത്തിയാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ചിന്തകളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ മതി. ചിന്തകൾ ശരിയായാൽ പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായിക്കോളും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവക്രമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പാർട്ട്ണറെ വേറെ എവിടെ കിട്ടും? മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ഹല്ലേലൂയ. മാത്രമല്ല, നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, പാപനിമിത്തം ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മളോട് അടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് പോലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. പുറപ്പാട് 25 അതിന്റെ 8 പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പൊ ദൈവം കൂടെ വസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി? ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചാൽ മതി, വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്നേ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനായി ഏൽപ്പിക്കുക. So there are many people who comes to pastor and tell him that, dear pastor, whatever I do, it's always ending in failure, or whatever my son is doing, it's always ending in failure. And if you examine the Bible in the book of Genesis chapter 39:3, we'll see a person who is exact opposite of that. And here it says, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. So all that Joseph did was prospered. And why did it prosper? Because the Lord was with him. So the answer, to answer your question, do you want to prosper? The answer is very simple. You just need the Lord to be with you. And how could that happen? How can your Father be with you? The first step is just to change your thinking.
to change your thinking to right. And in the Bible it says, build a temple that I may dwell with you. So God the Father always wants to dwell with you. That's God's desire. And if you reform yourself and change your thinking, God will dwell with you. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और शासन वो हमारे लिए आशीष है, और शैतान की उपस्थिति और शासन हमारे लिए श्राप बनता है। मैंने सुना है कई बार लोग आकर कहते हैं मुझसे कि मैं कुछ भी करूं या मेरा बेटा कुछ भी करे, वो कभी उसमें सफल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? हम इसके विरुद्ध एक व्यक्ति को बाइबल में देख सकते हैं। उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 3 आयत में उसके बारे में इस प्रकार लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ में रहा, तो जो कुछ उसने किया सब कुछ सफल हुआ। तो हमारी भी जीवन में, ज़िंदगी में सफल होने के लिए, आशीष पाने के लिए यही मार्ग है कि सबसे पहले हम अपने विचारों को सुधारें। विचारों को सुधारने से हमारे क्रिया बदलेंगे, क्रिया बदलने से परमेश्वर ने रखे हुए क्रम में हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इस्राएली लोग, परमेश्वर चाहता है कि हमारे संग में रहे, इसलिए ही पाप से भरे हुए इस्राएली जनता को भी परमेश्वर ने कहा तुम मेरे निवास के लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। हमारे भी जीवन में अगर हम पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ പ്രമോഷന്റെ സീക്രട്ട് എന്താ? പ്രമോഷന്റെ സീക്രട്ട് ആണ് ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താ? അതായത് ദൈവം പറയണതിനനുസരിച്ച് നാം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാവുകയുള്ളൂ. ദൈവം പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് നാം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പാപം, അശുദ്ധമാകും. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ ഒരു വാക്യത്തിനൊരു ഇണവാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തെളിയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഉൽപ്പത്തി 39:3 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും ജോസഫ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യഹോവ സാധിപ്പിക്കുന്നു. ആര് സാധിപ്പിക്കുന്നു? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. സാധിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ യഹോവയാ, പണിയുന്നത് യഹോവയാ. യഹോവ പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ വൃഥാ അധ്വാനിക്കുന്നു. യഹോവ സാധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവന്റെ യജമാനനായ പോത്തിഫർ കണ്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് യോസഫ് അവന് ഇഷ്ടനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവനെ, അതായത് പോത്തിഫർ ജോസഫിനെ ഗൃഹവിചാരകൻ ആക്കി. പ്രമോഷൻ കയറി ഒന്നുണ്ടോ? പ്രമോഷൻ കയറി ഒന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻ വേണോ? ഇതാണ് പ്രമോഷൻ. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ കൂടി, ദൈവം കൂടി ഇരുന്ന പ്രമോഷനാ. തനിക്കുള്ളതൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അവന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു. അവൻ തന്റെ വീട്ടിനും തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവനെ വിചാരനാക്കി, അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു വചനമാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ, യോഹന്നാൻ 8:29. യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ അയച്ച പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ യോസഫിനോട് കൂടെ, അവിടെ ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ. മനസ്സിലായോ? പിതാവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏകനായി വിടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാശം. ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ. ആ 8:29 വായിച്ചേ. എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇതാണ് സീക്രട്ട്, ഇതാണ് ജയത്തിന്റെ സീക്രട്ട്. എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവ ഇഷ്ടമാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാണ് നാം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഏകനായി വിടത്തില്ല. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുക. അതാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം. So, do you want promotion in your life? And
here we see how Joseph got promotion in his life. Let's read those verses. The book of Genesis chapter 39, 3 onwards. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him. And he made him overseer over his house, and all that he had put into his hand. All that he had, he put into his hand. So we see that Joseph got promotion. And why did Joseph got promotion? Because the Lord Jehovah was with him. God was with him. So if you want promotion in your life, the secret is very simple. God needs to be with you. So now the question is, how can the Lord be with you? And for the Lord to be with you, the secret is for you to do the will of God. So if you read the book of John chapter 8 verse 29, Jesus here says, "And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him." So Jesus Christ is saying that God the Father is always with him, because he always does those things that please him. So if you want your Father in heaven to be with you, you should always do those things that please you. And if you want success in life, the secret is very simple. Your Father in heaven should be with you. If you are left alone, on the other hand, that will lead to failure. देख सकते हैं कितने लोग अपने जीवन में ऊंचाई या सफलता या तरक्की चाहते हैं। इसका रहस्य उत्पत्ति 29:3 में हमने देखा, वहाँ पर हम वापस उसको पढ़ेंगे। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हम देख सकते हैं पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर यहोवा है, इसके लिए जो कुछ यूसुफ करता था वो परमेश्वर उसे सफल कर देता था। हमारे लिए भी जीवन में रहस्य है। ये बात हम नए नियम में भी इसका एक जो है परछाई देख सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता, यूहन्ना 10:29 में यीशु कहता है, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ में है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो उसे प्रसन्न होता है। हमारे भी जीवन में हमारा विजय का रहस्य यही है कि हम परमेश्वर हमारे साथ में रहे। परमेश्वर कब हमारे साथ रहेगा? जब हम उसकी इच्छा करते हैं तब। അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് പിശാചൻ രാജ്യത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത് ആയിത്തീരുന്നത്. ദൈവം വെച്ച ഓർഡർ തല തിരിച്ചാൽ പിശാചൻ രാജ്യത്തിൽ ആകും. അതാണ് ശാപം. അപ്പോ ബൈബിളിലെ അവസാന വാക്യത്തിൽ ഇനി ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി 3:17 ശാപം വന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം. അവിടെ തല തിരിഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തല തിരിഞ്ഞു. ഉൽപ്പത്തി 3:17 വായിച്ച്. മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ, നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തെളിവെന്താണ്? താഴേക്ക്, നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം തന്നെ ശാപത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാം ഓടുന്നേ, അല്ലേ? ഈ ഓട്ടം മുഴുവൻ ശാപത്തിന്റെ തെളിവാണ്. അങ്ങനെ ഓടി ഓടി നാം മരിക്കും. ഓടി ഓടി വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഓടി ഓടി മരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇത് വ്യക്തതയോടെ ദൈവം പറയാണ്, നീ ഞാൻ വെച്ച സിസ്റ്റത്തെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ശപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥയെ നാം തലതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിശാച് ആ വ്യവസ്ഥയെ തലതിരിപ്പാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ
നമ്മൾ ആ വ്യവസ്ഥ തല തിരിയാതിരുപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിലകൊണ്ടാൽ അവിടെയെല്ലാം അനുഗ്രഹം, ദൈവ സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കാനിടയാണ്. So we see that in the book of Revelation chapter 22 verse 3 it says that there shall be no more curse, and we also see that curse was entered in the book of Genesis chapter 3 verse 17, and this was because Adam, our great grandfather, upended the order that God has set. And let's read that verse again. Genesis chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. So we see that for the sake of Adam, the ground became cursed, and the economy that we all live in, the economy of the world became cursed, and we have to eat in sorrow and trouble for all our life because of that. And so here the lesson is very simple. How do one get cursed? And the answer is, if you upend the order God has set, you will get cursed. On the other hand, if you upend Satan's order and bring back God's order, you'll move to blessing. तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष पाने का मार्ग क्या है, कि परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम का पालन करना। एक और बार उत्पत्ति 3 जो आखिरी बाइबल के आखिरी पुस्तक में हमने पढ़ा, श्राप नहीं होगा ऐसे लिखा है, लेकिन पहले पुस्तक में उत्पत्ति 3 के 17 में हम उसको वापस पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना, तूने उसे खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और इसका परिणाम क्या हुआ? तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज हम देखते हैं, आज भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में इसका परिणाम हम देखते आते हैं। हम सभी लोग दौड़ में हैं, दौड़ इसीलिए कि हम अपनी पेट को भरने के लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते हमारा वो सब कुछ खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है, हम मर जाते हैं। तो ये श्राप के अधीन में है, लेकिन इसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग रखा। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ശാപത്തിന്റെ വ്യക്തമായ രൂപം നിങ്ങൾ കാണുക. ദൈവം പറയാണ്, മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും. അപ്പൊ അനുസരിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പമാണോ? അനുസരിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. എന്താണ് ഇവിടെ വിഷയം? ദൈവം വെച്ച ക്രമം തെറ്റിയതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, സഹോദരിമാർ എന്നോട് കോപിക്കരുത് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചേ, വചനമായി പറയുന്നേ. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായിരിക്കും. പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി, ഓർഡർ തെറ്റരുത്. പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുരുഷന് വേണ്ടിയാ. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാ. പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാ. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം പുരുഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് സഹായിയായിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ കൊടുത്തേക്കണേ. അങ്ങനെ പുരുഷന് സ്ത്രീ ഒരുമിച്ച് ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം. അങ്ങനെ സ്ത്രീ ശരീരം, പുരുഷൻ തല. തുടർന്ന് പുരുഷന്റെ തല പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ആ ഓർഡർ തെറ്റരുത്. ഈ ഓർഡർ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാചിന്റെ കീഴിലുള്ള ലോകവും ശ്രമിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സ്വയത്തെ ത്യജിച്ച് ഈ ഓർഡറിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പിശാചിന്റെ ആളായി മാറും. കാരണം ദൈവക്രമം തെറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക.
ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 9. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 9. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റ കല്യാണ വേദിയിൽ ഇത് വായിക്കത്തില്ല. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത് വായിക്കാത്ത. എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും ഇത് വായിക്കണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ കുടുംബ കലഹങ്ങൾ, ഡിവോഴ്സ് ഒരു 50% ഇല്ലാതെയാക്കാം. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാത്തവന്റെ കയ്യിൽ വണ്ടി കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്നത്തെ വിവാഹ ജീവിതം. കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്നതാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക്. എന്താ കാര്യം? എന്താണ് വിവാഹം? ആരാണ് ഇത് ഓർഡൈൻ ചെയ്തത്? ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയാണോ, അതോ കേരള ഗവൺമെന്റോ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റോ ആണോ? അല്ല, ഇത് ഓർഡൈൻ ചെയ്ത ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ഇതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻ 11:9 പറയാ, പുരുഷൻ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല. ക്ലിയർ ആകുക. എന്നോട് ഉടക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരുടക്കിയാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വചനത്തിന് ഇടത്തോട്ട് മാറൂല, വലത്തോട്ട് മാറൂല. ദൈവവചനം പറയുന്നു പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവദാസൻ ഇത് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നേ. പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല, പകരം പറയുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷനായിട്ടല്ലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഞാൻ പറയണ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിശാചിന്റെ നട്ടലൊടിയും. ദൈവം വെച്ച ക്രമം മാറരുത്. ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:17 ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഞാനും നിന്നോട് പറഞ്ഞു, അവളും നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്റെ തലയാ, അവള് നിന്റെ ശരീരം അസഹായത്തിന് തന്നതാ. പക്ഷേ നീ കയറി അവളെ അനുസരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ഓർഡർ തെറ്റരുത്. ദൈവം വെച്ച ഓർഡർ തെറ്റരുത്. തെറ്റിയാൽ പിശാചു വാഴും. ഓർഡർ ശരിയാണെങ്കിൽ ദൈവം വാഴും. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആര് വാഴണമെന്ന്. So, if you read again the book of Genesis, chapter 3, verse 17 onwards, you will see many of the curses that has come to this world because Adam broke the order. And let's start at the beginning. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. So here the first thing is, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. And so does that mean that to hear the voice of your wife, to listen to your wife is wrong? No, that's not what is intended here. What's intended here is that the order that God has set is appended. The Bible is clear in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 11 verse 9, that neither was man created for the woman, but the woman for the man. So man was not created for the woman, but the woman was created for man. Man was created to do the will of God, to obey his head, who is God. On the other hand, woman was created to obey man, so that both of them can together do the will of God. And what happened here in the book of Genesis was that order was appended, which is Adam did not listen to his head, who is God. On the other hand, he listened to his body, who is the woman, and in that way the order was appended there, and that was the cause of the failure there. So we should always remember this. This is not read in many of this verse is not read in many of the weddings so as to sustain the order that we are in currently, but that's not the order God has ordained. God has ordained for man was created to listen to God and to do his purpose, while woman was created to help man do the purpose of God, and together they will serve God. हम देख सकते हैं आदि में शाप आने का कारण क्या है। परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम का आदम ने, हमारे सबसे पहले दादाजी ने पालन नहीं किया।
वहाँ पर हम देखते हैं वाटिका में, उत्पत्ति में वाटिका में परमेश्वर ने आदम से एक बात कही, फिर आकर हव्वा ने एक दूसरी बात कही, विपरीत बात कही। आदम ने परमेश्वर जो उसका सिर है उसकी बात न सुनते हुए उसकी पत्नी जो उसके शरीर है उसकी बात को सुन ली। हम 1 कुरिन्थी 11 उसके 9 में वहाँ पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने स्त्री पुरुष एक विवाहित जीवन में संबंध क्या रखा है या क्रम क्या रखा है, वहाँ पर साफ लिखा गया। ये बात विवाहन के सेवकाई में बोलना चाहिए, लेकिन मैंने इसको कहीं बोलते हुए सुना नहीं है। वो ये बात है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। तो ये सच्चाई है, पुरुष की शरीर है स्त्री और स्त्री का शरीर है पुरुष। विवाहित जीवन का क्रम ऐसे है, अगर हम इस क्रम का पालन करेंगे तो हम देखेंगे कि डिवोर्स तलाक का रेट कम होते जाएगा। अगर ये सारा संसार परमेश्वर के क्रम के विरोध में चला है, लेकिन हमें उस क्रम के विरोध में नहीं, परमेश्वर के क्रम के अनुसार चलना है। और इसलिए ही परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। उसने केवल एक फल खाने से नहीं, वो कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर के क्रम का पालन नहीं किया। तो परमेश्वर की इच्छा यही है, विवाह जीवन में स्त्री और पुरुष स्त्री और स्त्री शरीर होकर रहेगी। दोनों का सिर मसीह, नए व्यवस्था में उनका सिर मसीह बनता है और मसीह का सिर परमेश्वर। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ പുരുഷന്മാരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാര്യമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുതെന്നല്ല. ഭാര്യമാർ എപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായി പറയുന്നുവോ അതിന് കീഴ്പ്പെടരുത്. ആര് പറഞ്ഞതുപോലെ? ഹവ്വ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ അതേപോലത്തെ ഭാര്യമാരാണ്. ആരാന്നറിയോ? സാറ പറഞ്ഞു അബ്രഹത്തോട്, ഇസ്മായേലും ഐസക്കും തമ്മിൽ ചേരാത്തൊരവസ്ഥ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്മായേലിനെ ഇറക്കി വിടാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അബ്രഹത്തിന് അതിന് മനസ്സുണ്ടായില്ല. ഉടനെ ദൈവം ഇടപെട്ടു. അവൾ പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇനി സഹോദരിമാരോടൊന്ന് പറയട്ടെ, ഇവര് പറയണത് എല്ലാത്തിനും ഒരു അടിമയെ പോലെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊളോസ്യർ 3:18 പറയുന്നു, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കർത്താവിന് ഉചിതമാവണ്ണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക. അതിന് പകരം പോയി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക. കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ, അനുസരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം? നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. So, dear brothers, that does not mean that you shouldn't listen to your wife. But what God says is that if your wife says something that's against what God has commanded you, what God has asked you, then you shouldn't listen to her. But in the Bible you have instances where the husband did not listen to the wife, but God asked him to listen to her. And one example is Sarah and Abraham. So Sarah told that Ishmael shall not share in the inheritance with Isaac, and Abraham was not ready to listen to her, but God told Abraham to listen to her. So sisters here should aspire to be wives like Sarah who do the will of God. And it is again written in the book of Colossians chapter 3 verse 18, wives, submit yourselves unto your husband as it is fit in the Lord. So as long as your husband is asking to do something that is according to the will of the Lord, you should submit to your husband. But on the other hand, if they ask you to do something that is incorrect, that is against God's commandments, then you should not.
तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसके कारण शापित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाइयों को अपनी पत्नियों की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर हव्वा के समान परमेश्वर के आज्ञा इच्छा के विरोध में कहा तो उसे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन दूसरे ओर में हम देख सकते हैं बाइबल में एक व्यक्ति को जिससे परमेश्वर ने कहा तो अपनी पत्नी की बात सुन और वैसे कर। वो कौन है? और वो सारा है। तो बहनों को सारा के समान परमेश्वर की इच्छा को समझकर करने वाली बननी चाहिए। वहाँ पर ये हाल था कि इसहाक और इश्माइल दोनों मिलते नहीं थे, तो सारा ने कहा इब्राहिम से तो इश्माइल को बाहर निकाल दे, और ये इब्राहिम को कठिन लगा। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आता है और कहता है तू सारा की बात सुन और वैसे कर। तो जब हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो वो भाता है। कुलुस्सियों पत्रियों के लिए भी यही आदेश है। कुलुस्सियों 3:18 में जिस प्रकार लिखा है, जो कुछ पतियाँ कहते हैं वो सब करना है, ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने आप अपने अपने पत्नी के अधीन रहो। तो अपने पत्नी जब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक के बातें कहेंगे तो उसे हमें करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के विरोध कुछ कहा तो हम उसको निर्णय ले सकते हैं कि हमें नहीं करना है। സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമം, സ്വർഗത്തിൽ ദൈവ കുടുംബക്രമം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തല, ക്രിസ്തു ശരീരം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കാരണഭൂതൻ, ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് സകലതും തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു വചനം എന്ന മറുപേരുള്ള ക്രിസ്തുവിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതേ രീതിയിലാണ് ഭൂമിയിൽ കുടുംബത്തെ ദൈവം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതാണ് പുത്രനോട് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തലയും ശരീരവുമായിട്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, കാരണഭൂതനും മുഖാന്തരവുമായി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഭൂമിയിലെ കുടുംബക്രമം. പുരുഷൻ തല, സ്ത്രീ ശരീരം. പുരുഷൻ കാരണഭൂതൻ, സ്ത്രീ മുഖാന്തരം. ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതേ സ്വർഗത്തിലെ അതേ ഇമേജിലാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഇതാ ഭൂമിയിലെ കുടുംബം നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. ഹെഡ് ആൻഡ് ബോഡി സിസ്റ്റം, ആ ക്രമമാണ്. പുരുഷൻ തല, സ്ത്രീ ബോഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സഭാക്രമം നമ്മൾ പഠിച്ച ഓൾറെഡി. ആ സഭയിൽ ഈ ബോഡി വളരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രദ്ധിക്കുക, സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ബോഡിയായി മാറി, ബോഡി വളർന്നു. ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ പുരുഷൻ തലയായിരുന്നു. സഭയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ശരീരമായി, ബോഡിയായി. എന്നാൽ ക്രിസ്തു തലയായി, സഭയുടെ തലയായി. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബോഡി വളരെയായി. തലയായ ക്രിസ്തുവും കൂടി അവിടെ ബോഡിയായി മാറും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതാണ് അടുത്ത ക്രമം. ഇത് സഭ, ഇത് കുടുംബക്രമം, ഇത് സഭാക്രമം. ഇനി ദൈവരാജ്യക്രമം. അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബോഡി വളർന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ക്രിസ്തുവും ശരീരമായി. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു ശരീരം, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തല. ഇതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 11:3 പറയുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. എവിടെ? ദൈവരാജ്യത്തിൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഈ ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയ മോനെ, മോളെ, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. ഈ ഓർഡർ തല തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിലാണ്. കാരണം ഈ ഓർഡറൊക്കെ തല തിരിഞ്ഞ് പോയി. ഇനി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷകരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനെ നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷ സംഘം അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 17 പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ലോകത്തെ തലകീഴായി മറിക്കുന്നവർ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്തത് തലകീഴായ ലോകത്തെ നേരെയാക്കിയായിരുന്നു. So in the last few sermons we looked at the order in God's family, then in man's family, then in church, then in the kingdom of God. So in God's family, the order is Heavenly Father is the head and Jesus Christ
is the body, and it is our Heavenly Father is the cause, and Jesus Christ is the means through which everything is done. And the entire universe was created by God the Father through Jesus Christ. And when it came to human family, the human family was designed very similar to heavenly family. The man is the head and the woman is the body, and it is through woman that man gives birth to children, and the world is reigned by man like that. And then we see in the church that the body expands itself. So in the church, the man and the woman together becomes the body, and Jesus Christ is the head of the church. And later on in the kingdom of God, again the body expands himself. God the Father is the head, and Jesus Christ, as well as the man and the woman who underneath him, they all together becomes the body. And what God has intended, this is the order that God has intended for us. And the purpose of gospel workers is to establish this order. And if you read the book of Acts, they say about Paul that the one who Paul and his associates, that the one who is turning the world up, is upending the world, turning the world upside down, has come here. And the reason they say that is because the world was already upside down, and Paul and his associates were trying to turn the world back into the right side up, with God the Father as the head and Christ as the head of the church, and the man as the head of the family. हम देख सकते हैं परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम कैसा है। सबसे पहले परमेश्वर के कुटुंब में हम देख सकते हैं परमेश्वर सिर और मसीह यीशु शरीर है, और मसीह यीशु के द्वारा, जिसका दूसरा नाम है वचन, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, आए हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर और उसका बेटा जिस प्रकार जो क्रम में है उसी प्रकार मनुष्य को बनाया, और फिर स्त्री को बनाया। मनुष्य आदमी सिर और उसकी पत्नी उसकी शरीर होकर रहेगी। और फिर हम देख सकते हैं वो कलीसिया में पुरुष है और स्त्री है, जो उसकी शरीर है पुरुष की, और पुरुष का सिर मसीह बन जाता है। लेकिन अब तो ये शरीर बढ़ते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब जाते हैं तो शरीर और भी बढ़ता है। यीशु मसीह और उसके पुरुष और स्त्री मिलकर शरीर, यीशु मसीह सिर, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। तो ये मिलकर परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से चलता है। इसी क्रम का हम पालन करेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇത് തല തിരിച്ചാൽ പിശാചിന്റെ ഭരണമായി. ഈ ഭരണം ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമായി. ഇതിന്റെ തല തിരിച്ചാൽ പിശാചിന്റെ ഭരണമായി. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നു വിട്ടിരുന്നു, മനുഷ്യക്രമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദൈവം വെച്ച മനുഷ്യക്രമമാണ് ആത്മാവ്, ദേഹി, ദേഹം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ശരീരം, ദേഹി, ആത്മാവ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാ, തല തിരിച്ചേ പറയുള്ളൂ. കാരണം ക്രമം മാറിപ്പോയി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ്, ദേഹി, ദേഹമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവം വെച്ച ക്രമം. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം നേരെ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് പിശാചു വാണിരിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് നമുക്കെല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. മനുഷ്യക്രമത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ. ശരീരം, പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹി, ആത്മാവ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് നൽകി. ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും. നിശ്ചയം. കണ്ടോ? പിശാചിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാം മരിച്ചു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പിശാചാണ് വാഴുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, സർവ്വലോകവും പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. അപ്പോ പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുകയാണ്. ദൈവം വെച്ച സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? തലതിരിച്ചു. ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചത് ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. എന്നാൽ ജഡത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം. ലോകത്ത് നോക്കി എല്ലാവരും ജഡത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ലോകം പിശാചിന്റെ കീഴില. അപ്പൊ അത്രയും പേര് ജഡത്തിനനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കണം. ഞങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞെ നിന്റെ കാര്യവും പോയി. പകരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ആത്മാവാൽ ജഡത്തിന്റെ പുറത്തിലെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും, അല്ലാത്തവൻ മരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ
ഈ തലതിരിഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയെ നേരെയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. ദൈവം അതിനായി ഇതാ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈവൻ സഭ പോലും ദൈവരാജ്യ പ്രസംഗം നിർത്തി ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തെ മാറ്റി ദൈവരാജ്യം സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും. നമ്മൾ സഹകരിച്ചാൽ നമ്മളും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. So we saw the order that God has set. And what is the kingdom of God? If you follow that order, the order that God has set, that is the kingdom of God. And along with these heavenly family, earthly family, church as well as kingdom of God, we had given an assignment last week, and that was to study the order in the human body, in a human being. And the answer to that assignment is the order in a human being is spirit, soul, and body. And unfortunately now whenever we even speak about that, we first say body, soul, and spirit. So we the way we think is in the appended order. And so we now saw what is the kingdom of God. So what is the kingdom of Satan? Kingdom of Satan is to append this order that God has said, that is the kingdom of Satan. And in the kingdom of Satan we have body, soul, and spirit. So body is the first, and woman is the first in man, and Christ is the last in terms of the family. And in the kingdom of God, it's God who is kept last. So this is how it is in the kingdom of Satan. And the Bible is clear in its promise that if you follow the wishes of your flesh, you will die. So if the world is following the wishes of the flesh, they will die, and if you follow with them, you will also be cursed by like that. तो परमेश्वर के क्रम का अगर हम पालन करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में होंगे और हम आशीषित होंगे. पलटे हुए क्रम का पालन करेंगे तो हम शैतान के अधीन में होंगे और हम श्रापित रहेंगे. तो इसके लिए ही परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया में और सारे सुसमाचार के प्रचारक परमेश्वर के क्रम का उसको बताए सिखाए. लेकिन कलीसिया में हम देख सकते हैं ये क्रम कई लोग यीशु मसीह में शुरुआत करके वहीं पर अंत कर देते हैं. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम सही क्रम का पालन करेंगे. हमारे विषय में कहे, इंसान के विषय में कहे तो आत्मा, प्राण और शरीर है. वचन में हम जब पढ़ते हैं तो यही क्रम में लिखा जाता है. लेकिन हमारे लिए हम सबसे महत्वपूर्ण शरीर समझते हैं, फिर प्राण, फिर आत्मा. लेकिन वचन में लिखा है अगर तुम शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो निश्चय मरोगे, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर की अभिलाषाओं को मार डालोगे तो तुम जीवन पाओगे. तो आइए हम इस क्रम के अनुसार जिए. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ, ഞാൻ ഇത് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യട്ടെ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം. ഇതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഓരോ തലതിരിഞ്ഞതും. കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പങ്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും അല്ല, നല്ലൊരു കുടുംബങ്ങളിലും ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥ തലതിരിഞ്ഞു. പുരുഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലയും സ്ത്രീ ശരീരവുമാകേണ്ടതിന് പകരം നല്ലൊരു പങ്കിലും സ്ത്രീ തലയും പുരുഷൻ ശരീരവും എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. നല്ലൊരു പങ്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും സഹോദരന്മാരോട് മേജർ ആളോട് ചോദിച്ചാലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരിക്കുന്ന അവളുടെ കയ്യിലാണ്, അവൾ പറയുന്നതേ പിള്ളേര് കേൾക്കത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? കാരണം പിശാചിന്റെ കിങ്ഡത്തിന്റെ കീഴിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ആ വീട്ടിലെ കാര്യമോ, അയ്യോ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് നടക്കുമോ അവിടെ? വേറെ ആരും പറഞ്ഞ് നടക്കുക, പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് നടക്കൂ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ കുടുംബത്തിലും സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. തല തിരിഞ്ഞു പോയി, വ്യവസ്ഥ മാറിപ്പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്, സഹോദരിമാരെ, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങാനാ പറയണേ. കീഴടങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു നേച്ചർ ഓൾറെഡി അകത്ത് പിശാച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സഭയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ യേശു എന്നാ പറയണേ? സഭയിലേക്ക് നോക്കിയേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് മുകളിലും പുരുഷൻ താഴെയും സ്ത്രീ അതിൻ്റെ താഴെയോ വരണ്ടേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് താഴെയും പുരുഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിലും സ്ത്രീ അതിൻ്റെ മുകളിലും കിടക്കാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു ചിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് 6:46, നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പറയണമൊന്നും അനുസരിക്കുന്നു ഇല്ല. പേരിന് യേശു ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ യേശു താഴെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തലയാണെന്ന്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക്
നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം, ജെറമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ, നമ്മൾ കാര്യം ദൈവം വലുതാണെന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും നല്ലൊരു പങ്കിനും അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഇതാ എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ ജനം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാളയ്ക്കും കഴുതയ്ക്കും തൻ്റെ യജമാനെയും പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയാം, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല. അവർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയായ എന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു. വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ട കിണറുകൾ, അതാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പുറകെ അവർ ഓടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യുക? മനുഷ്യർ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലേ? മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയിരിക്കും? മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുതോ ചെറുതോ? മനുഷ്യർ സൗകര്യം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. അനേക ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യർ, വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സിസ്റ്റം മൊത്തം തല തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് നേരെയാക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ നേരെയാക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കാൻ നമുക്ക് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ആദ്യം ശരിയാകട്ടെ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ. ഈ ബോഡി സോൾ സ്പിരിറ്റ് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ബോഡിയിലേക്ക് വരണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഓർഡർ ഇതേപോലെ തന്നെ പിശാചിനാൽ തിരിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളാകാതെ ദൈവം വെച്ച അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീ അല്ല തല, പുരുഷൻ തലയാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം മാറട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം, അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ ഡിനോമിനേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ കേൾക്കണം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു പറയുന്നതാണോ എന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. ഒരു പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ചും ആരും പറയാൻ ഇടയാകരുത്, പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയാണ് പാസ്റ്ററെ തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? തല തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം തലയിണ പങ്കിടുന്ന ആ സ്ത്രീയോട് പോലും, ഭാര്യയോട് പോലും പറയരുത്. ദൈവത്തെ അറിയിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരാളെയും അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും മാതൃകയാകാൻ കർത്താവിൽ ശ്രമിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മാതൃകയായി തീരുവാൻ അനുദിനം ദൈവം സഹായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പിതാവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതം കണ്ട് പിശാചി ലജ്ജിപ്പാനിടയാകണം. നമ്മളിൽ ദൈവരാജ്യം ക്രിയ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ധാരാളം സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് സന്തോഷ് പാസ്റ്ററെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാസ്മാരെ കൊടുക്കുക, അവരുടെ തരും. നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളെ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പിശാചിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന്, സാത്താന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുന്ന മേജറായിട്ടുള്ള ആ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് 2000 വർഷം മുമ്പ് നടന്നത്, കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗം. അവിടെ കർത്താവ് യേശു തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. നമ്മളെ ആർക്കായി? ദൈവവചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി, ദൈവരാജ്യത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. നമ്മളെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഡിനോമിനേഷൻകാരായി അവസാനിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി, ദൈവരാജ്യക്കാരായി തീരുവാൻ ദൈവം അവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. So we saw how it works in the kingdom of Satan. We saw that in the kingdom of Satan it is the body, the flesh that dictates the human being, and not the spirit that dictates the soul and the flesh. We saw that in many family, not all but many family, it is the woman that dictates and the man follows. I have heard many people come to me and say, oh, in that family only what she says will happen. In the same manner in the church, in the book of Luke, Jesus Christ says that you call me Lord, Lord, but you do not listen to what I say. So we in the church we call Jesus Christ Lord, Lord, but we do not listen to him. It's again appended, and it's the body that tries to take the decision. In the same manner in the kingdom of God as well, in the book of Isaiah as well as Jeremiah, many times God says, the ox knoweth his owner and the ass his master's crib, but Israel does not know. My people does not consider. So
So God is saying that you are appending the order that that we do not listen to him. We create our own gods with our own hands, idols with our own hands, and listen to them rather than the God who created us. And so we need to, so in the kingdom of God, we need to make all these orders correct. And for that, the first transformation must happen from within you. And I know that many of you has doubts. Please write it in a piece of paper and give it to Santosh pastor, and pastor will be answering those doubts. And today we will be remembering the Holy Communion, the crucifixion of our Lord, where Jesus Christ bought us from the kingdom of Satan by his blood and moved us into the kingdom of God, which is the major incident that where we were finally able to move away from the kingdom of Satan into the kingdom of God. तो हम सुन चुके हैं परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम, वो चाहे हमारे लिए हो व्यक्तिगत रूप से कि आत्मा प्राण और शरीर ये क्रम से हम चले, या फिर परिवार में परमेश्वर ने रखा हुआ क्रम कैसा है, फिर कलीसिया में क्रम कैसा है, और परमेश्वर के राज्य का क्रम कैसा है। ये क्रम का हम पालन करेंगे। सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत रूप से हम उसका पालन करेंगे, तब जाकर हम इस संसार को भी बदलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है लूकोस 6:46 में कहता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन मेरी बात नहीं मानते हो। परमेश्वर भी कहता है पुराने नियम में यशायाह और यिर्मयाह के पुस्तकों में कहता है कि बैल और गधे को मेरे लोगों से ज़्यादा समझ है, और ये लोग जीवन की जलधारा को छोड़कर सूखे कुएं के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। हमें अपने परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए, परमेश्वर को सिर समझते हुए, परमेश्वर के रखे हुए क्रम का पालन करेंगे तो हम उसके शासन के अधीन में होंगे। और 2000 साल पहले परमेश्वर ने सबसे बड़ी घटना इस संसार में जो हुई है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने हमें शैतान के राज्य से मोल लेकर परमेश्वर के राज्य में लाया। ദിവസം എഴുന്നേക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയേ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവെ കൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന സാത്താനിക തലം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നൊരു കാലം കാണാം. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകൾ കുറഞ്ഞ് പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. തുടർന്ന് പുരുഷൻ, ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാത്ത പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, കർത്താവ് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീ തലയായി മാറുന്നു. ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ തല തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് തല തിരിയാതിരിക്കാൻ ആദ്യം നോക്കാം. തല തിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ തലകൾ നേരെയാക്കാൻ കർത്താവ് ശ്രമിക്കാം. പ്രയാസമാണ്, അല്പം പ്രയാസമാണ്. സ്വയത്തെ ത്യജിക്കണം, കർത്താവിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്ക് വരണം. എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സഫറിങ്ങിലൂടെ പോകണം. വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ പോകും. യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തോന്നി, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മാറ്റിത്തരണേ. കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൻ്റെ സ്വന്തം ചിന്തകൾ കയറി വന്നു. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രമത്തിന് കീഴടങ്ങാത്ത ചിന്തകൾ വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? യേശുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. യേശു തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു. ഈ സമയത്ത് സങ്കടവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ സഹനവും തൻ്റെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തം എന്നതുപോലെ പോയി. വചനം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നടുവിൽ യേശു പറഞ്ഞു, എങ്കിലും പിതാവേ എൻ്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട. നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ അകത്തൊരു വല്ലായ്മയൊക്കെ തോന്നിയില്ലേ? അവിടെ പറയണു, എൻ്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട. ഇത്തിരി പ്രയാസം, വേർപ്പ് രക്തത്തുള്ളി പോലെ പുറത്തുപോയി.
തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക്. പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ടപ്പാ, ക്രമം മാറണ്ട, അങ്ങാണ് എൻ്റെ തല, അങ്ങാണ് എൻ്റെ തല, ക്രമം മാറണ്ട. എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. ഇതാണ് ഈ സന്ദേശം. അങ്ങനെ തൻ്റെ ശരീരത്തെ, തൻ്റെ രക്തത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കി. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ ദൈവക്രമം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി യേശു യാഗമായെങ്കിൽ ആ യേശുവെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവക്രമം നിലനിർത്താൻ നമുക്കും യാഗമാകുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു, അങ്ങയുടെ ക്രമം നിലനിർത്താൻ, തലയായ അങ്ങയുടെ ക്രമം നിലനിർത്താൻ ശരീരമായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ വെടിഞ്ഞ് അങ്ങയെ തുടർന്നും തലയാക്കി ആ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വയത്തെ തകർത്ത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന് അങ്ങ് കൊടുത്ത അതേ സഹായം ഞങ്ങൾക്കും തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ഇടയായ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഈ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അത് ഈ ഹോള് കൊണ്ട് അവസാനിക്കാതെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ഈ മക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങ് കൂട്ടായിരിക്കണമേ. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ജീവൻ ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങൾ ദൈവ സമാധാനം നിറയട്ടെ. ദൈവിക രോഗശാന്തി ഈ ഹോളിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ശബ്ദകാഴ്ച പരിധിയിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക രോഗശാന്തി കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. സർവമഹത്വം പിതാവേ അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കാം.